آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے۔ ہمارے دو دوست چند دن پہلے ہمارے ساتھ نہیں رہے، ایک بیرسٹر صبغت اللہ قادری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے جس دوست کے لیے، ان کا تنویر زمان خان صاحب، میں نے جیسے عرض کیا ہے، تنویر زمان خان صاحب اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس میں ہیں، اور یہ ضیاء الحق کے دور میں یہ قلعے میں بھی رہے ہیں، جدوجہد کی، اور بہت مہاریں کھائی انہوں نے، اور بڑی ینگ ایج میں۔ ان کے والد صاحب بہت اہم لوگ تھے گورنمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں، اور ان کی پوری فیملی پولیٹکس میں ہے۔ پاکستان میں لاہور میں اگر میں نام گنوں ان لوگوں کے جن کی بہت جدوجہد ہے، تو دو فیملیز بلکہ ان کے علاوہ جن کا میں نام ضرور لینا چاہوں گا۔ ایک ملک برادران تھے، زاہد ملک، اور دوسرے جن کا بھائی آج کل نوٹنگم میں ہوتا ہے، وہ پوری فیملی ساتوں کے ساتوں برادر گئے تھے جیلوں میں، اور انہوں نے کوڑے اور ماریں کھائی، اور پھر بہت ان کے بھائی نے کتاب بھی لکھی ہے، سامع علی کو آپ جانتے ہیں، ان کے بھائی۔ تو دوسرے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ آغا برادران ہیں، آغا ندیم جو ڈنمارک میں ہیں۔ یہ دو فیملیاں تھیں لاہور میں جو ایز اے فیملیز کھڑی رہیں۔ ویسے تو پاکستان میں بہت ساری فیملیز ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے خلاف جدوجہد کی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، جن میں میں بھی شامل ہوں، تنویر زمان بھی ہے۔ یہ میرا خیال اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو 50 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، میرے جیسے 17 سال کے ہیں، ان سب نے جدوجہد کی ہے۔ جو باقی ہے ان کو تھوڑا سا یہ بتانا ضروری ہے۔ تنویر زمان صاحب جیل میں گئے، کوڑے کھائے، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد کو چھوڑا نہیں۔ جب یہ UK میں آئے تو یہاں پہ آ کے انہوں نے جدوجہد کنٹینیو کی، اور یہاں بزنس کے ساتھ ساتھ یہ اب بھی بہت ایکٹیو ہے، اور میں بڑا خوش ہوں۔ یہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں، ان کالم کے اوپر ان کی یہ کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے یہاں آ کے فیض کلچرل فاؤنڈیشن بنائی، اس کے یہ فاؤنڈر تھے۔ میں اس کی ابتدائی میٹنگ میں جاتا رہا، پروفیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے، سردار مظہر علی خان صاحب کے برادر اللہ یہاں بیٹھے، نور خان صاحب، ہم سب جاتے رہے، اور ایک انہوں نے کیا۔ پھر انہوں نے ایک بسنت میلہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو بیرسٹر صاحبہ، جس میں انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ پھر انہوں نے آج کل لوک فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی، جس میں یہ پروگریسو لوگوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ وومن رائٹ کے لیے ان کی بڑی جدوجہد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو فنکشن کیا تھا باجی نسیم کے لیے، جو ہمارے ان کے ہسبینڈ کا کیا نام تھا، شمیم اشرف ملک، جو پاکستان کے لاہور کے بہت اہم آدمی ہیں، ان کی وائف ہے، اور وہ خود جیلم سے ہیں، کالا گجرا سے، ان کے لیے کیا تھا، اور میں اس میں شریک ہوا تھا۔ آج کی اس محفل میں ہمارے پاس ویسے یوزلی ایسا نہیں ہوتا، ہم میکسیمم 3 لوگ ہوتے ہیں بولنے والے، لیکن تنویر زمان صاحب چونکہ اتنے پاپولر ہیں اور اچھے ہیں کہ آج بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم 1-1, 2-2 منٹ، 3-3 منٹ بولیں گے، تو ہم ان کو بلائیں گے۔ اس کے بعد پروفیسر مظہر تنویر صاحب ان پہ ایک مضمون لکھیں گے، ان کا مضمون ویسے کتاب میں بھی ہے، اور اس کے بعد مظہر ترمذی ہی تنویر زمان صاحب سے گفتگو کریں گے جو آپ سنیں گے، اور پھر آخر میں ہم سب کوشش کریں گے کہ ہمارے چیف گیسٹ صاحب جو آج اس محفل کے پروفیسر امین مغل، یہ مشکل سے ملتے ہیں، آج ان کو میں نے گھیرا کیسے کہ پچھلے دنوں ایک فنکشن میں ہم اکٹھے ہوئے، اور ایک پب میں جا کے ہم نے ریڈ وائن پینی شروع کی۔ اشیش رائے بھی تھا وہاں پہ، نادر چیمہ بھی تھا، طارق سلمان بھی تھا، بٹ صاحب بھی تھے۔ ان کو ہم نے گھیر کے کہا کہ آپ کے ساتھ ہم نے شام منانی۔ جب لیفلیٹ بن گیا اور ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا میں شامیں منانے کے حق میں نہیں ہوں، تو اس لیے آپ اس کو، میں آؤں گا ضرور، بالکل میں ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، بہت ٹرانسپیرنٹ آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا میں آؤں گا ضرور، یہ وعدہ ہے، آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا۔ میں ایوب اولیاء کے لیے بھی آیا تھا اور فنکشن میں، اور فہمیدہ ریاض کے لیے بھی آیا تھا، میں اس میں بھی آؤں گا، لیکن میرے لیے شام نہیں، آپ شام کسی۔ تو پھر ہم نے یہ ریکویسٹ کی تنویر زمان صاحب سے، یہ ڈیو تھا ان کے ساتھ شام منانا۔ سب سے پہلے میں اپنے دوست اور ساتھی کو ریکویسٹ کروں گا، اشتیاق گھومن صاحب کو، جرنلسٹ بھی ہے، کہ آئیں اور 2 منٹ کی بات کریں۔ مجھے ابھی مشتاق اللہ شارف صاحب نے حکم کیا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، اور یہ فی البدیہہ جب تنویر زمان صاحب کی کتب آئیں تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے یہ پیش کی۔ اس پہ میں نے یہ تھوڑا سا لکھا تھا، وہی میں پڑھے دیتا ہوں، جائز ہے کہ کوئی غلطی کر دوں، پھر بدی پڑھ کے۔ ڈاکٹر بشیر احمد خان مرحوم پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے سربراہ اور نامزد وائس چانسلر تھے۔ آپ ترقی پسند سوچ کے علمبردار
اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی تھے۔ ایسے علمی اور روشن خیالی والے ماحول نے تنویر زمان خان کو انقلابی سوچ کی حامل شخصیت بنایا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے 70 کے انتخابات کو دل کے بہت قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد 77 کے انتخابات کا بھی بغور جائزہ لیا۔ ضیاء کے دور ابتلا میں 4 سال کے لگ بھگ جیل کی صحبتیں اپنی ہڈیوں پر برداشت کیں۔ رہائی کے بعد بھی جھوٹے سیاسی مقدمات بنتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو برطانیہ آنا پڑا۔ آپ یہاں بلا شبہ مالی طور پر مستحکم ہو گئے، لیکن شاید مطمئن نہ ہو سکے۔ وطن کی زمین ان پر تنگ کر دینے کا حادثہ وہ بھول نہیں پائے۔ آپ روزنامہ جنگ میں کالم لکھ کر دل کی بڑاس تو ضرور نکالتے رہے، لیکن آپ ایسے سینکڑوں انتہائی پڑھے لکھے لوگ کہ جو ضیائی بربریت کا شکار ہو کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اگر آج پاکستان میں ہوتے تو سماج میں یقیناً مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنتے۔ ضیاء کا پاکستانی معاشرے پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے شدت پسندی کو فروغ دیا اور عدم برداشت کو پروان چڑھایا۔ روشن خیال اور ترقی پسند سوچ کو انسانیت سوز مظالم کے ذریعے چپ کرایا گیا۔ غضب دیکھیے کہ روشن خیالی کو اسلام دشمنی سمجھ لیا گیا۔ تنویر زمان کا میں دلی احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ہم دونوں کا پس منظر پنجاب یونیورسٹی کے علم دوست ماحول سے وابستہ ہے۔ میرا پورا بچپن اور جوانی آج بھی وہیں بھٹک رہی ہے۔ آپ انتہائی مثبت سوچ کے مالک انسان ہیں، آپ دوست پرور اور با اعتماد ساتھی ہیں، اور یہ خوبیاں بلا شبہ آج کل کسی ترقی پسند سوچ میں ہی نظر آ سکتی ہیں۔ میں تنویر زمان خان کا عمیق قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی دونوں تصانیف پڑھنے کے قابل سمجھا۔ انہوں نے اپنی یہ کتب مجھے 23 جولائی کو عطا کی تھی، لیکن میں کاروباری مصروفیات میں ایسا غرق ہوا کہ ان کا باقاعدہ شکریہ ادا کرنا بھول گیا۔ تنویر صاحب، آپ سے اس تاخیر کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کے اس قیمتی تحفے پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ اسی طرح لکھتے جائیے، انشاءاللہ بدلاؤ ضرور آئے گا۔ دوسری اسپیکر جو ہے یہ بیلنس رہے گا، ایک مرد ایک عورت۔ تلت گل صاحبہ شاعرہ ہیں، یہ لکھتی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں اور بڑا امپروو کیا ہے۔ آج کل ان کے استاد، میرے استاد پروفیسر ظفر الدین خان صاحب میرے گھر پہ ٹھہرے ہوئے، اور آج دوپہر کے انہوں نے ان سے کچھ سبق لیے ہیں، تو آئیے ان سے سنتے ہیں یہ تنویر زمان کو کیسے جانتے ہیں۔ آداب عرض ہے آپ سب کو۔ ویسے تو ہم بہت ساری تقریبات میں یہاں لندن میں میں شرکت کرتی رہتی ہوں، لیکن آج کی تقریب خاص طور پہ میرے لیے بڑی اہم ہے۔ ایک تو ظاہر ہے جو تنویر زمان خان صاحب کے ساتھ جو میں جب مجھے یہاں پر آئے ہوئے 4 سال ہوئے ہیں، اور ان 4 سال میں اگر مجھے کوئی بہت ہی جینوئن شخصیت مجھے یہاں لندن میں ملی ہے تو وہ تنویر زمان خان صاحب ہیں، اور میں ان کو استاد کے طور پہ جانتی ہوں، اور میں خاص طور پہ اس کے لیے شکریہ ادا کروں گی لاشاری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ان سے انٹروڈیوس کروایا تھا پہلی دفعہ، اور اس کی وجہ سے میں آج ان کو اپنا استاد مانتی ہوں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں لاشاری صاحب کا کہ انہوں نے ان سے مجھے متعارف کروایا۔ میں نے دونوں کتابیں تو پڑھی ہیں ان کی، تنویر زمان خان صاحب کی، لیکن میں اپنی زندگی میں اگر کسی کی آپ بیتی اگر میں نے سنی تو ایک تو وہ میرے ماموں تھے جو کہ ایئر فورس میں تھے، اور 1971 کی وار کے اندر وہ قید میں رہے ہیں، تو انہوں نے اس زمانے میں اپنی قید کی جو روایات مجھے سنائی تھی، اس کو میں آج بھی جب بھی میں یاد کرتی ہوں تو میں بڑی لرز جاتی ہوں۔ دوسری، تنویر زمان خان صاحب نے جب اپنی جیل کے بارے میں جو بھی ان کے اوپر گزری، جو پورا انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، وہ میں سن کے میں لرز جاتی ہوں کہ اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد ایک آدمی کتنا، ایک جو ان کی کریٹیوٹی ہے میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں بڑا فخر کرتی ہوں اس چیز پہ کہ ان چیزوں نے ان کی ذہنی صلاحیتوں کو وہ نہیں کیا، ڈیمیج نہیں کیا، اور وہ آج بھی انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو میں کوئی، آپ یہاں سب بڑے سینئر ہیں، ترمذی صاحب اور امین مغل صاحب، تنویر صاحب سب بڑے سینئر ہیں، میں بڑی طفل مکتبی ہوں، لیکن تھوڑا بہت کچھ لکھا ہے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لوں، کیونکہ میں اتنا، جیسے لاشاری صاحب بول سکتے، میں اتنا زیادہ بغیر لکھے پڑھے نہیں بول سکتی، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی تنویر زمان خان کی، تو
اگر مجھے جینون جیسے میں نے بھی کہا کہ ترقی پسند شخصیت ملی ہے تو وہ آپ ہیں. دراصل عام لوگوں کے نزدیک ترقی پسند افراد مذہب شکن, روایت شکن اور مدر پدر آزاد ہیں. حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنویر صاحب نہ تو مدر پدر آزاد ہیں نہ روایت شکن. بہت سی باتیں ہیں جو انہیں روایتی اور جعلی ترقی پسندوں سے ممتاز کرتی ہیں, اور وہ ہے ان کی دلیرانہ, بے باک اور عقلی افکار جس میں نہ تو دوغلا پن ہے نہ اختلاف برائے اختلاف والا رویہ. وہ اندھا دھن مارکس اور لینن کے افکار کا پرچار نہیں کرتے بلکہ ترمیم پسندی اور موقع پرستی کی نفی کرتے ہیں. سامراجیت کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کشوں کے نظریہ سیاست کا دفاع بھی کرتے ہیں, اور اپنے انہی نظریات کی وجہ سے انہوں نے نہ کبھی کوئی سیاسی پارٹی جوائن کی اور نہ بنائی. ویسے بھی کوئی ہم آہنگ سیاسی پارٹی جو ہے ملی بھی نہیں ہے. بہرحال ان کی ترقی پسندانہ سوچ ان کے کالمز میں بھرپور طور سے نظر آتی ہے. ان کی دونوں کتابیں حلقہ زنجیر میں زبان جو یہاں پر موجود ہے اور روز آشنائی سے ان کے افکار کا منہ بولتا ثبوت ہے. تنویر صاحب کا اپنا نظریہ فکر بھی یہی ہے کہ اپنی خوبیوں اور خامیوں کو پس منظر میں رکھ کر اپنا تجزیہ کرتے رہنا چاہیے, بصورت دیگر ہم مذاق بن جائیں گے. اور دراصل سیاسی انداز فکر بھی یہی ہے. ہم اب اپنے اپنے ملکوں میں اور دنیا میں ان کا تماشا بن رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بائیں بازو کا کام مسلسل اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. ہم سب کو اس بات کو اس کی روح کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک جہد مسلسل ہے جسے ہمیں قدم با قدم اینٹ پر اینٹ رکھ کے تعمیر کرتے جانا ہے. ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں یہ کام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے, لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے. جس طرح تنویر صاحب نے اپنی زندگی کے اوائل میں جیل کی صحبتیں کاٹی, بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکلات جو ہے وہ کم نہ ہوئی اور ان کو مجبوراً دیار غیر میں آنا پڑا, مگر یہاں آ کر بھی اپنے نظریات پر کبھی سودا نہیں کیا, اور آج بھی اس امید اور خواہش کے ساتھ اپنے افکار کا پرچار کرتے ہیں. اگر ہم تبدیلی نہ لا سکیں تو کم از کم آنے والی نسلیں ہمارے نظریات سے فائدہ اٹھا سکیں. یہی نہیں, تنویر صاحب نے اپنی ثقافت اور اپنے نظریات کو کسی ایک پلیٹ فارم پر منجمد نہیں کیا. نہ صرف اپنے کالمز اور چینل کے ذریعے اپنی سوچ کے تسلسل کا عمل جاری رکھا, بلکہ لندن میں فیض میلے کی بنیاد ترقی پسند سوچ کو آگے بڑھایا. بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی میں ایسے متحرک, روشن خیال اور ترقی پسند افراد کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہم شخصی غلامی سے نکلے اور اپنے سیاسی شعور کو بیدار کر سکیں. منسٹر بیٹھے ہیں یہاں پہ, لیکن میرے جیسے آرڈنری لوگ بھی آئے ہیں اس لائن میں, وہ بھی بیٹھے ہیں. اور تو آئیے اب سنتے ہیں. آج میں نے کہا تھا کہ ایک خاتون ایک مرد, لیکن مردوں کی کمی پڑ گئی ہے. بیرسٹر شہر بانو بخاری صاحب آئیے اور آپ بات کریں. لاشاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میرا نہیں حال کہ میرے اندر وہ ایبلٹی بھی ہے اور یا میرا وہ سٹیٹس ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تنویر زمان صاحب نے مجھے اپنی کتابوں کے بارے میں بولنے کے لیے کہا ہے. میں نے ان کی کتابیں جتنا پڑھنے کی کوشش کی اس میں I have to be honest, اردو اتنی مشکل تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈکشنری لینی پڑے گی. So I was able to get the gist of it. مجھے سمجھ آ گئی. لیکن تنویر زمان صاحب کے ساتھ جتنا میرا انٹروڈکشن ہے اور جتنا میں ان کو جانتی ہوں, اگین طلعت کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ واقعی ان کی جو پروگریسو تھنکنگ ہے وہ ان کی زندگی کے ہر ایکشن میں آپ کو نظر آتی ہے. اور میرا ان کے گھر پہ جانے کا اتفاق ہوا اور ان کی وائف اور ان کی پوری فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا. اور میرا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی اور ایشین مین ہیں, میں ان کو جو میجر کرتی ہوں ان کا میں انٹریکشن دیکھتی ہوں ان کے گھر والوں کے ساتھ, ان کی عورتوں کے ساتھ. اور what I found about مسٹر تنویر زمان صاحب کے بارے میں کہ ان کے گھر میں عورتوں کو جتنی آزادی اور جتنا تحفظ مل رہا ہے
वो एक प्रोग्रेसिव बनने के अलावा वो नहीं कर सकता। सही है, सही है। अभी बैठे कंफर्म हो गया। नहीं, कम से कम अपीयरेंस बड़ी अच्छी थी, ठीक है? और तो मुझे उससे मुझे थोड़ी सी तकवीयत इस तरह से मिली कि जो प्रोग्रेसिव इंसान होता है उसके एक्शंस में भी प्रोग्रेशन नजर आनी चाहिए, और वो हमें तनवीर ज़मान साहब की पर्सनालिटी में और उनके एक्शंस में नजर आती है। एक और बात मैं करना चाहती हूँ उनके जो उनका आजकल का काम है उसमें कि ये बात मैंने देखी कि उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में, जो उनका यूट्यूब के चैनल में अपने प्रोग्राम करते हैं, तो एक प्रोग्राम में उन्होंने बात की लेस्बियंस और गेज और ट्रांसजेंडर लोगों के राइट्स के बारे में। आई वाज रियली टच्ड कि हमारे बैकग्राउंड के और एक जो मर्द हैं, उन्होंने आके इतने सेंसिटिव सब्जेक्ट पे और हमारे लोगों के लिए बात की है। तो दिस इज समथिंग दैट दिस अगेन शोज कि हाउ प्रोग्रेसिव अ पर्सन ही इज, ही डजंट शाय अवे from touching upon the sensitive subjects और उनके बारे में बात करने की reality. Exactly, क्योंकि हम लोग इस तरह के सब्जेक्ट से अपना मुंह छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। हम मुसलमान हों या ईसाई हों या सिख हों या हिंदू हों, ये सारी जो डिफरेंट स्ट्रैटस ऑफ सोसाइटी हैं वो हमारे साथ साथ रह रहे हैं। वी कांट इग्नोर देम। और उनके बारे में बात करना, जो तनवीर ज़मान साहब का अपने प्रोग्राम में इतना ओपनली, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और and I think that again shows how progressive a person he is. और जहाँ तक उनकी बात किताबों की बात है, एक मेरी चीज़ जो मैंने नोट की उनकी एक बुक में, हल्का ज़ंजीर में ज़बां में एक आर्टिकल है, पाकिस्तान बरतानिया पाकिस्तान का ननिहाल। So उसका जो टॉपिक है that's very very interesting। और I think उन्होंने उसमें जो भी बात की है उसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वाकई बरतानिया पाकिस्तान का ननिहाल है। शरीफ फैमिली से पूछिए, बरतानिया पाकिस्तान का ननिहाल है। That's good. Isn't it? So उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे वो लगा कि दिस इज समथिंग वेरी प्रोग्रेसिव कि आपने उसको एक जस्ट में पूरे हमारी पॉलिटिकल जो अप्रोच है हमारे लीडर्स की, सो कॉल्ड लीडर्स, आई वुडंट कॉल देम लीडर्स, आई हैव टू से, That's right. तो उनकी जो अप्रोच है प्लंडरिंग की तरफ और करप्शन की तरफ, उसको सम अप कर दिया है कि वहाँ पे जाके प्लंडर करते हैं लोगों को, सबसे चोरी करके, और यहाँ पे आके और उनकी फैमिलीज यहाँ पे एस्टैब्लिश हैं तो अपने ननिहाल में वापस आ जाती हैं। तो ओवरऑल आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बहुत शुक्रिया तनवीर ज़मान साहब, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी किताबों के बारे में बात करूं, लेकिन मुझे डिक्शनरी भी चाहिए होगी उसके साथ। तो थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम अगले स्पीकर को बुलाते हैं, और ये तीसरी खातून है, इसके बाद 3 मर्द हैं, तो बैलेंस कायम है। आप ये ना समझे कि मैंने बैलेंस तोड़ दिया। 3 औरतें और वो 3 कहानियाँ। तो अगली हमारी स्पीकर जो हैं वो सैयदा कौसर मुनव्वर साहबा हैं, जो शायरा भी हैं, टीवी भी चलाती हैं, और इनका बहुत शुक्रिया, आज काफ़ी दिनों बाद आए और इतनी स्मार्ट लग रही हैं कि लग रहा है कि 20 साल कम उम्र हो गई इनकी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तनवीर ज़मान साहब आपका, और मैं बहुत माजरत भी चाहती हूँ, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं। आपके बार बार रब्ता करने के बावजूद जब एड्रेस नहीं मिल रहा था और काफ़ी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा, फिर आपने मुझे बुक्स भेजी, मैं बहुत तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने इस चीज़ को कैरी किया, रखा, और मैं बरमला सबके सामने माजरत और माफ़ी मांगना चाहती हूँ इनसे। ये हमेशा ताल्लुक़ रखने में नंबर ले जाते हैं, सारा क्रेडिट इनको जाता है। मैं बहुत ही गुमशुदा तबीयत होने की वजह से जवाब नहीं दे पाती, मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पाती, कई दफ़ा इनका फ़ोन आता है तो मैं उठा नहीं पाती या मैं आगे से फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि तनवीर ज़मान साहब को ताल्लुक़ निभाना, ताल्लुक़ बनाना और उसका मयार कायम रखना फ़न आता है इनको, जो हर बंदे के पास नहीं होता है, कम से कम मेरे पास नहीं है। मैं अपनी कोताही मानती हूँ, मैं बहुत लापरवाह हूँ राब्ता बहाल रखने में।
تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. انہوں نے مجھے بکس بھیجی, وہ کافی دیر ہو گئی ہے, میرا خیال ہے جب پبلش ہو کے آئی تھیں اسی وقت انہوں نے بھیجی تھیں. میں اپنا اسی چیز سے اپنا جو میں نے 2-3 جملے ابھی آتے ہوئے لکھے ہیں. ایک مشاعرہ تھا لی برج روڈ پہ, آج تو میں وہاں پہ صبح سے بزی تھی. مانا کہ کچھ تعلقات میں اعتماد اور بھروسے کے لیے کبھی کبھی بہت وقت درکار ہوتا ہے, مگر کامریڈ تنویر زمان خان صاحب سے تعلق کی ڈور روز اول سے ہی ان کی اپنی شاندار سلجھی ہوئی شخصیت کے باعث اور ان کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے مضبوط تر ہی رہی ہے. حالانکہ میں ذاتی طور پر یا شاید گمشدہ طبیعت ہونے کے باعث بہت کم رابطہ بحال رکھ پاتی ہوں, اور آج کی تقریب کے لیے ہفتہ بھر قبل مصنف کی 2 کتب کی تقریب رونمائی کے لیے جب ان کا میسج ملا تو یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوتی. میں نے خود بذات خود ان سے ریکویسٹ کی کہ یقیناً اتنے عرصے سے مطلب یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں تو میں وہاں پہ آنا چاہتی ہوں اور میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم, میں یہی آپ سے کہنے والا تھا جو آپ نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا ہے. روز آشنائی جس کا موضوع ثانی آؤ کریں ایک سماج پیدا, اور کتاب ثانی حلقہ زنجیر میں زباں. مصنف نے اس کتاب کو بھی وضاحت کے دائرے میں رکھا ہے. تحریریں جو سماج بدل دیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی دونوں کتب اعلیٰ درجے کی علمی و سیاسی بصیرت پہ مبنی ہیں. وہ بصیرت جو پاکستان کے کالے قانون سے ٹکر لینے اور جہد کربناک کی روشن و تابندہ آبدیتی کا گما سمیٹے ہے. مجھے ان دونوں معیاری و شاندار جلد بندی پہ مشتمل کتابوں کے مطالعے کے دوران جس چیز نے مکمل طور پہ جکڑے رکھا وہ مصنف زمان صاحب کی سوچوں کی پختگی اور فیصلوں کا اٹل ہونا ہے. آپ سبھی احباب جو یہاں اس منفعت بخش تقریب رونمائی کا حصہ ہیں یقیناً ان کی دونوں کتب کا مطالعہ کر چکے ہوں گے کہ زمان خان صاحب نے محض اپنے نظریات کی خاطر اس وقت کے سامراجی دور میں جن صعوبتوں اور قید و بند کی تکالیف کو جمع مردی سے برداشت کیا اور کسی بھی حالت میں اپنے پایہ استقلال میں جھول نہیں آنے دیا, وہ بذات خود ایک تحریک کا موجب ہے. انہوں نے عوامی جمہوری سوشلسٹ پاکستانی معاشرے کی بنیاد کے لیے جدوجہد کے دوران جو قید کاٹی, جلا وطنی کا دکھ سہا, یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں. ان دونوں کتابوں کے مطالعے سے ہٹ کر سبھی ساتھی کامریڈ 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے حالات و واقعات سے واقف ہوں گے. اس دور سیاہ کے اندرونی و بیرونی تضادات اور عالمی سطح پہ سامراجی ہٹ درمی کے زمانے میں لاتعداد و بے شمار سیاسی کارکن کسی نہ کسی حوالے سے روح گشتۂ دہر ہو چکے ہیں, مگر زمان صاحب نے ہر مصیبت اور تکلیف کے بدلے ایک نئی شمع جلائی. سچ کہنے اور لکھنے کا عزم ظلم و استحصال کے سامنے اپنے وجدان و علم کی ڈھال جس مضبوطی سے تھامی جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ان کا یوٹیوب چینل TZK اور تسلسل سے کالمز کی اشاعت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ مصنف نے سیاسی, سماجی, معاشرتی گشت میں اپنے انداز فکر اور تجزیہ نگاری کے گھوڑے دوڑائے رکھنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے. مصنف کی ذات کا ہر پہلو نہایت باریک بینی سے جاننے لائق ہے. ان کی کتب, ان کا چینل, ان کے کالمز اور ان کی ذاتی زندگی میں تعلقات, معاشرتی حوالے سے ان کی کاوشیں اور فلاحی امور کی انجام دہی, کمیونٹی کو یکجان و یکجہت رکھنے کی شبانہ روز محنت, اور پھر ان کی فطرت کی وہ بے نیازی کہ جسے کسی طمع و لالچ کا شغف نہیں ہوتا, ایک ایسا رہنما جو راستہ بناتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, جو شمع روشن کرتا ہے اندھیروں کے زوال کے لیے, جو دریا پاٹتا ہے مثل موسیٰ کہ اپنی بھیڑوں کو پرآشوب قومیتوں اور اقلیتوں کی نفرت میں لتڑے ہوئے دور سے بحفاظت نکال لے جائے. بلا شبہ مصنف ہر قدم پر, ہر گام پر, ہر تصنیف پہ, ہر تحریر پہ سراہے جانے کے قابل ہیں. کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے میرے پاس, مگر میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتی کہ کہیں نک چڑھی طبیعتوں کو یہ ناگوار نہ گزرے کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی چاپلوسی سے کام لے رہی ہوں. میں نے 2-3 اشعار بھی لکھے ہیں.
पड़ता है कारे जुल्म में दरिया खंगालना, मुमकिन कहाँ है रात में सूरज निकालना। बहुत शुक्रिया। पड़ता है कारे जुल्म में दरिया खंगालना, मुमकिन कहाँ है रात में सूरज निकालना। होता है बस ये मुसन्नफ के हाथ में, आसान नहीं है रुख को पत्थर में ढालना। कब तक बचाएगी तू हमें जिंदगी यहाँ, अच्छा नहीं है ये मौत को बार बार टालना। और 2-3 शेर और लिखे हैं मैंने, ये डिफरेंट बहर में है। मोहब्बतों से महकते गुलाब लाएगी, हमारी सोच नए इनकलाब लाएगी। जो हमने मांग लिए जिंदगी से अच्छे दिन, हमारे वास्ते क्यों कर खराब लाएगी। मैं लिख रही हूँ जो तहरीर दिल से कौसर जी, ये सबकी रूह में कुछ इस्तराब लाएगी। तो अगले मेरे स्पीकर जो हैं वो बहुत अहम है मेरे लिए। आप सब ने सुना होगा टीवी पे, म्यूजिक में, हर जगह पे कि उम्रा लगियां पब्बा पार। सुना है कि उन्होंने सुना है? ओहो, हर एक। उसके राइटर का नाम जानते हैं आप कौन है? मजहर तिरमिजी से रिक्वेस्ट है कि वो मजमून पढ़ें और उसके बाद गुफ्तगू करें। मजहर तिरमिजी साहब। अब मेरे ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੀਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ। ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫੈਸੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਤੌਸੀਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਇਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਲਸ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਪਰਸੋਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਡਾਈਵਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੁਆਗੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਤਨਵੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖ ਹੀ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਖਤਸਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਚੀਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਅਚੀਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲਿੰਕਨਸ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਇਹ 70s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਨਾ ਵਾਂਗੂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਲਿੰਕਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਲੌਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੋਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਚੋਂ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 10 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਨੀ ਕੈਬ ਚਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ, ਟਰੂ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਨੀ ਕੈਬ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲਾ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਮੈਥੋਂ ਇਲਮ ਤੇ ਅਮਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਮ ਤੇ ਅਮਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਦਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਪੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤਸੱਵਰ ਗਾਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤਸੱਵਰ ਗਾਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਮਸਾਵਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਰ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਰਾਜ਼ ਵੇਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਵਾਹ, ਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਈ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ। ਆਈ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੋਤਬਰ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮੋਤਬਰ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ। ਸਮਾਜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਔਰਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਚ ਤਾਈਂ ਅਪੜਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਅਮੀਨ ਮੁਗਲ ਹੁਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖਣ, ਪਰ ਆਪ ਲਿਖਣ ਨਾਲ, ਆਪ ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਆਪ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। हम राह रवाने राहे फना हैं बरंगे उम्र। राह रवाने राहे फना हैं बरंगे उम्र,
जावेंगे ऐसे खोज भी पाया न जाए। ये मदर तिरमिजी साहब थे, ये गुफ्तगू करेंगे तनवीर ज़मान साहब से, लेकिन इससे पहले कि ये गुफ्तगू करें तनवीर ज़मान साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है तनवीर ज़मान साहब से कि वो 2 मिनट के लिए मैम थोड़ा सी गुफ्तगू भी कर लें खड़े होके या बैठ के, जैसे उनकी मर्जी हो। वैसे मैनू सारे दोस्तों के ਜਿਹੜੇ मेरे बारे अल्फाज कहे ਉਹਦਾ कोई मैनू यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई इंज दा है। पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक लगे। बहुत खूब। ये मेरा सारा ਜਿਹੜਾ सफ़र है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ अपने शुरू ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ट्रांजिशन हुई है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है कर दियो। ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਵਜ਼ੂਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਤਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਬਤਦਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੇਂਜ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਫਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਮਾਨੋਂ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮੀਨ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੈਰਿਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਵਾਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿ ਚੇਂਜ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਕੈਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਫਾਕੀ ਮਕਸਦ ਮੁਤੱਯਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਣਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਬਤਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਆਈ ਹੋਪ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 70s ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਨੀ ਐਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੀਨੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਰੂਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं चीनी बैठा फंसे और उसी वो चीनी माओइस्ट वैसे एक बड़ी मजा है, चीनी निकल आई आजकल गायब है। माओ दे तुम चीनी ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾओ ਦੇ ਤੁਮ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ। ਹਾਂਜੀ 70s ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਡਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚਿਓਰ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੌਰ ਕੀ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰੀडम ਆਫ ਲਾਈਫ ਬੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਘੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਠੇਕੇ ਆਮ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੁਸਾਵਾਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਬਸਰਡ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨੋ ਬਡੀ ਸਟਾਪ ਯੂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਰ ਲੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁੰਘ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਾਦਗੀ ਸੀ ਬੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ 1-2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੂਮੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰੇ 72 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਚੰਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ थे ना। मेरे वालिद डॉक्टर बशीर अहमद पंजाब यूनिवर्सिटी बशीर अहमद खान पोलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से और डेथ तो एक हफ्ता पहले उन्होंने एज वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट हो गई सी पंजाब यूनिवर्सिटी ਦੇ एंड और ਉਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 49-50 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਲੀ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਦਖਲ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਔਰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ। ਦੈਟਸ ਹੌਰਿਬਲ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ बेड़ियां डाल के रखा गया। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਤਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਫਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਈ ਪੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ
ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਸ਼ੱਲਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਹੱਥੋਂ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਚੌਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੱਡਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਰਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਡਾੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ISI ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਟੋਰ ਰੇਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੋਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਨੋਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਠਹਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗਨਮੈਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਾਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 5-4 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਜਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਗਨਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਿਆ मिल के ले के बह गए मैंने क्या भाई ये फिक्र न करें आज के जो बागी हैं वो कल के आज के इनकलाबी कल के हुक्मरान होंगे तो आप बड़े होने आए चलेगा आप फिक्र न करें कोई मैं आया हूँ तो दोस्त मेजे को रह रहे यार चाय की प्याली हो जाएगी चाय की प्याली पी लें लो चाय चाह पी के ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਜ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਸਮਨਾਬਾਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਣੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੇ ਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਥਾਪੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਉਸੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਤੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲਡ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵਾਰਿਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਟੌਰਚਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲਹੂ ਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਇੱਧਰੋਂ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਮੁਕਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕਵਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਵਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਕਵਿਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਕੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਐਬਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ECL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ 13-14 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਡਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਡਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਕਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਬਣੋ। ਕਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਕੇਸ ਹਰਾਇਆ ਕੇਸ, ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਲ ਪੇ ਯੂ ਫॉर ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਕਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਕਸੂਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਕਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ then he turned back again,
ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਮਰ ਕੈਦ आखिरी पीपल्स पार्टी के दौर में अरेस्ट किया गया। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग ये ना कहें कि हम कभी भी पीपल्स पार्टी के उस दौर को 100% अप्रूव करते हैं जिसमें हमारे प्रोफेसर साहब और इनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। ज़िया सरदी को कराची में सिब्दे हसन एक रशियन बुक शॉप थी मरीना होटल के सामने ज़ेबुल नसा स्ट्रीट के एंड पे। अगर कराची का कोई आदमी है तो वो जानता है। ये बेटा बैठा है पीछे। उनको अरेस्ट किया गया और उनको पकड़ के ले गए। और ज़िया सरदी की फिल्म हम लोग 1950 में बनी थी और 53 में रिलीज हुई थी। रिलीज नहीं करना चाहता था। टाइम्स अखबार ने लिखा था कि ज़िया सरदी द ट्रेंड सेटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, पहली फिल्म क्लास में इसमें बनी थी। चूँकि आज हम सारे लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो मैं ये वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। ज़िया सरदी साहब ने ये वाक़या मुझे खुद सुनाया। वो पकड़ के ले गए उसको। वहाँ से बुक शॉप थी जिसमें सारे कम्युनिस्ट इकट्ठे होते थे। सिब्ते हसन, आज कुछ का जिक्र हुआ, बहुत और भी हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट का 15 जुलाई 1967 में मेंबर बना कोहिनूर मिल में, तो फैलाबाज के थ्रू। तो इसलिए आज यहाँ पे 2 माओइस्ट बैठे हैं और 4-5 मार्क्सिस्ट बैठे हैं, तो इसलिए मैं ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ। तो ज़िया सरदी साहब को पकड़ के ले गए आखिरी दिनों में। ये वाक़या है जब भुट्टो साहब के आखिरी दौर था और उनको वहाँ फौजी मलीर कैंप में रखा गया। उन्होंने ये वाक़या मुझे सुनाया कई दफ़ा, तो इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ इनकी उस बात पे कि जब ये फौजी टार्चर करते हैं तो कैसे करते हैं। बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ उसको। उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? ज़िया सरदी। तो थप्पड़ मारा, ये तुम्हारा नाम नहीं है। फिर उनसे पूछा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? उसने माँ का नाम बताया, तो थप्पड़ मारा, ये झूठ बोल रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि बाप का नाम क्या है? फिर थप्पड़ मारा और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नेवल हेडक्वार्टर में उनको टार्चर किया गया। तो यहाँ आके रोते थे कि मैं उस पाकिस्तान में जहाँ 1953 में इंडियन इंडस्ट्री का टॉप मैन छोड़ के वॉलंटियरली पाकिस्तान आया था, उस पाकिस्तान ने मुझसे मेरे रिश्ते छीन लिए। रोते थे कि मेरी माँ, मैं असली नाम बता रहा हूँ और उसका कह रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो। तो कभी कभी पाकिस्तान में यही मेरे कई वाक़यात हैं कि कैसे वो आपको ट्रीट करते हैं जब अरेस्ट करते हैं। मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है, लेकिन वो कभी फिर सही। तो आइए हम आज प्रोफेसर अमीन मुग़ल से गुफ्तगू सुने और आज की शाम तनवीर ज़मान और प्रोफेसर अमीन मुग़ल और मदर तनवीर का नाम। मैनू नहीं समझ आ रही कि मैं अपने बारे गल करा या तनवीर ज़मान दे बारे गल करा, क्योंकि साडियां दोवां दियां तारीखां एक दूजे गड़बड़ हो गई हैं। इन्हां दे वालिद दे नाल मैं लाहौर दे लॉर्ड्स रेस्टोरेंट दे विच चाह पींदा हुंदा था और वो ज़माना 70s तो बल्कि पहला दा 60s का ज़माना है। और अच्छी एक दूजे को जाहिर है इल्म हासिल कर रहे सन। और मनु तनवीर ज़मान का कोई पता नहीं थी। तनवीर ज़मान नाल मेरी मुलाकात इत्थे हुई, लेकिन जो पता लगा जाहिर है खुशी हुई। उन्होंने बाद अगली गल वो इस तरह होया कि जिस वेले तनवीर ज़मान ने
ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵੱਕੁ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਯਤਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਯਤਨਾ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਪਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੱਭੇ ਲਬਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਕੌਣ। ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਜਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਜਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ जी बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बैठ के आराम नाल। अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਦੁਨੀਆਵਾਂ ਦਾ ਮਲਹੂਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੋ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਕਲਚਰ ਜਿਸੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਬਲਕਿ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਲਹੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਲਹੂਬਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਹੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਵੀ ਹਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਦਾ ਮਲਹੂਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਾਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਜਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
اور इन्ने हालात का शिकार होता है कि उन्हें समझ नहीं आती कि की है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਜਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पेचीदा जिंदा और रिच बंदा होता है क्योंकि वो उन्होंने ख्यालात जज्बात और हालात दे विच अपना रस्ता कटता है वो रस्ता जो कटना होता है वो जरूरी नहीं हैगा कि वो किसी एक रस्ते निकल जाए हालात उन्होंने मजबूर करते हैं कि उन्होंने अपना रस्ता कटे उसके बाद जो बच्चे होंगे ने वो एक होर मसला बन जाता है उस तो भी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल कर दी इस वास्ते उस जी सूरत हाल है उस दे विच एक किया जा सकता है कि एक मुहाजिर आदमी या महाजर औरत वो जिहड़े ने वो शऊरी तौर के उत्ते बिल्कुल एक पेचीदा सूरत हाल होंगे ने उसके बाद मसला ये इन्नी पेचीदगी दे एक शख्स है मसलन तनवीर जमान खान या तुसी हो या मैं असी एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਬਯਖ ਵਕਤ क्या सानू इस सोसाइटी च असीमिलेट करना चाहिए इनू एक्सेप्ट करना चाहिए या अपने आप नू असर्ट करना चाहिए ये बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल सही है जो जवाब तुसी सानू ਇਹਦੇ ਤੇ मेरे नजदीक का जवाब देना है कि चाहिए तो पहला एक चीज है ये बुनियादी तौर पर कालमों पर मशमूल किताबें हैं सही लेकिन वो एक इनकी एक अलग अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो बातें हैं वो अलग से हैं उन्हीं किताबों में कॉलमों में के बारे में कि हमारे दोस्त दाएं बाजू के अब्दुल कादिर हसन ये कहते थे कि कॉलम लिखना लोगों को नहीं आता कि कॉलम क्या चीज़ है और उनका इशारा वो इरशाद हक्कानी की तरफ था इरशाद हक्कानी जंग में कॉलम लिखते थे लेकिन वो तीन सफ़हात बल्कि तीन वो उस पर होता था शुमारों का लोग उनको कॉलम से अच्छे लिखने वाले लेकिन अपने इसने अब्दुल कादिर हसन ने कहा कॉलम लिखना लोगों को नहीं आता पहली बात यह है कि इस शख्स को आता है कॉलम बुनियादी तौर पर किसी एक सूरत हाल के बारे में एक मखसूस महदूद सतह में एक पहलू की तरफ इशारा करना होगा और मुझे ये खुशी है कि इन्होंने जो कॉलम लिखे हैं वो आम सफ़ात के लिहाज से 2-3 सफ़ों में खत्म हो जाते हैं आप यूँ देखते हैं तो आप पढ़ लेते हैं और ये अच्छी बात है इसके बाद दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो जो मैं पहले एक बात कर चुका हूँ कि एक पेचीदा सेंसिबिलिटी शऊर जो होता है वो शऊर
और मैं उस पर दोबारा कहना चाहता हूँ कि वो इतना आसान नहीं है। आप पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए यहाँ रहे तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, आप वहाँ से लेके आते हैं खुदा, वहाँ पे जो आपका इल्म होता है वो लेके आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो आप एक दूसरे दौर इलाके में आते हैं, वहाँ के कल्चर को देखते हैं, और अगर आप में उपज है तो आप उसको मुतालिया करते हैं। उसके बाद एक गड़बड़ हो रहा है। वो गड़बड़ एक लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि उस गड़बड़ में आपकी अखदार एनरिच होती हैं, मालामाल होती हैं, और जब आप उसके बाद अब कॉलम लिखेंगे तो उस कॉलम में उनका इजहार होता है। आप ये नहीं कह सकेंगे ये शख्स लाहौर के किसी वाक़या के बारे में बात कर रहा है, बल्कि आप उसमें देखेंगे कि ये शख्स बरतानिया में जो उसको देखा जा रहा है उसको भी उसमें बयान कर रहा है। मिसाल के तौर पर मलाला यूसुफजई पर इनका एक कॉलम है, वो कॉलम उसमें इन्होंने बुनियाद बनाया है उस फिल्म को जो मलाला पर बनाई है, लेकिन वो फिल्म उसमें उन्होंने इसने उस पर तवज्जो मबजूल की है। उसके जो वो हैं डायमेंशंस वो पाकिस्तान भी चले जा रहे हैं बल्कि दुनिया में चले जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान और बरतानिया की अखदार का मामला नहीं है, इसमें एक और कदर भी आ जाती है, वो इनकी नजरियाती कदर है। आप उसको चाहे मार्क्सिस्ट कदर कहें, उसको तरक्की पसंद कदर कहें, जो भी कदर कहें, वो एक आफाकी नुक्ता नज़र उसमें पेश करती है, और वो आफाकी कदर भी उसमें आ जाती है। तो इसलिए वो अगर मलाला यूसुफजई पे बात कर रही हैं करता है तो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसलिए इसका जो कॉलम होता है वो इंतहाई पेचीदा कॉलम होता है, लेकिन उसकी खूबी यही है कि उसमें मुख्तलिफ अखदार को इकट्ठा करके देखा जाता है। और अच्छा ये सिर्फ तीन चीज़ों की बात था, लेकिन ये बात भी नहीं है, उसमें एक और बात भी है कि तनवीर का अपना जहन आज़ाद है, वो इन अखदार में रहते हुए भी इन अखदार से ऊपर चला जाता है। मस्ट अप्रिशिएट। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया तनवीर ज़मान के कॉलमों की बात। अब उसके बाद अगली बात कि तनवीर ज़मान के ये कॉलम हैं इन कॉलमों के बाद अगली बात ये कहना चाहता हूं मैं, जो मैंने पहले कहने की कोशिश की कि महाजर कौन है। एडवर्ड सईद ने लिखा है फैज और इकबाल अहमद बैरूत में एक फैज रिसाले लोटस के एडिटर थे और यासर अरफात के साथ उनका दफ्तर था। महमूद दरवेश। ठीक, ओके। तो इकबाल अहमद, प्रोफेसर इकबाल अहमद वहाँ आ गए, तो कहता है एडवर्ड सईद कहता है कि मैं उनके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा, कैफे में, 2-3 मिनट की रस्मी गुफ्तगू के बाद उन्होंने उर्दू में बात करना शुरू कर दी और मुझे भूल गए। उस
उसने ये कहा, यानी एडवर्ड सईद का रिमार्क ये है कि ये महाजर का मसला है। वो एक दुनिया में नहीं रहता। और मुझे बोल रहे उर्दू में बोल रहे गुफ्तगू कर कई। अच्छा मेरे साथ भी हुआ है, ये इसको भी बताया, हमारे साथ सब लोग। वो महाजर की जो नफ्सियात है, और महाजर से मुराद मैं हम सारे, इसलिए हम एक दूसरे साथ जमा भी हैं और एक दूसरे से अलहदा भी हैं। और फिर हम वी आर लॉस। और जब हम लॉस होते हैं तो हम फैज की तरह ये कहते हैं, कभी उससे बात करना, कभी उससे बात। वाह वाह।